मेरी मम्मी ने कपड़े धो दिए हैं। गाइस मैं कपड़े लेके आती हूँ, नहाने आ जाना इसलिए। पानी आया है गरम गरम, इसलिए हम नहाते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा और नहीं आएगा। मोटर रुक गई है और पानी आ रहा है ऊपर से। हमारे यहाँ कचरा रखने का ट्रैक्टर आया है। हम कचरे रखने जा रहे हैं। આ બધી થેલીઓ લઈ લે. કચરો નાખી દો. કચરાનું ટ્રેક્ટર આવ્યું. કચરો નાખી દો. કચરાનું ટ્રેક્ટર આવ્યું. કચરો નાખી દો. કચરાનું ટ્રેક્ટર આવ્યું. કચરો તે આવી રીતે હરખી બેસ, હરખી બેન લાગ. આજ કેમ વહેલા વહેલા 9 વાગે તો સંડે આવ્યું. કેટલા વાગે હતા? 7. ટ્યુશન કરવું પડે. તે કરો, રાતે લખ્યું હોત તો. मैंने कल भाई हुआ भाभी भैया इसलिए निशान नहीं किया था मैंने। तो आप इसको हटाओ। आप मेरे अक्षर का देखिए, ये है मेरी अक्षर। मेरी मम्मी गार्डन में साफ सफाई कर रही है क्योंकि 2 दिन से बरसात आ रहा था, आज नहीं आई है, इसलिए कचरा यहाँ पे हो गया था, इसलिए मेरी मम्मी सफाई। मम्मी ये किसका, ये कौन सा झाड़ है? रिंगन नहीं पता मुझको तो। हाय गाइस, मैं अब थोड़ी देर में ट्यूशन जा रही हूँ। 9:45 होगी तो मैं ट्यूशन जाऊँगी। मैं और मेरी बहन सीआईडी देख रहे हैं। ये मेरी बहन और मैं सीआईडी देख रहे हैं। हमारी जो बाजू वाली आंटी थी उन्होंने गार्डन क्लीन कर दिया है। आज आई थी आंटी। आज मेरी बहन पिक्चर देखने गई थी, इसलिए उसकी सहेलियों के साथ पिक्चर देखने गई थी, इसलिए आते वक्त उसने पिज़्ज़ा लाया मेरे लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा पिज़्ज़ा है। आपको खाना है तो यहाँ पे आ जाइए खाने के लिए। हमारे गांव में खाना जाना है, इसलिए हम जा रहे हैं खून की वादी में। आज 12वां है, इसलिए हम खाने जा रहे हैं। हम खाते और दिखाते हम आपको। यहाँ पे वैराई माता की आरती हो रही है। हम जा रहे हैं खुन्नीवाड़ी में खाना खाने। आज काम है खाना में, आज पूरा गांव खाना
और ये संडेरी माता का मंदिर है। हम खून की वाड़ी में आ गए हैं। अब हम खाना खाएंगे। अब हम डिश लेंगे। बंद कर मोबाइल। मम्मी यही गिरो। बंद कर। ये यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये मेरी बहन है। यहाँ पूरी है, भात है, शीरा है, दाल है, भजिया है और पूरी है हमारे वाड़ी में खाने के लिए। ये मेरी मम्मी है और ये मैं हूँ। हाय गाइस, हम खा के आए। अब ये संडेरी माता का मंदिर है। अब बहुत रात हो चुकी है, इसलिए हम घर जा रहे हैं। वहाँ पे है, वो खाने आई थी हमारे साथ ही। कल हमारे टीचर लेसन चेक करने वाले, इसलिए मैं धीरे-धीरे हमारा पर्यावरण का लेसन पूरा हो गया। अब हम करेंगे हिंदी का लेसन। तो पर्यावरण आटला બધા ચોપડા ना यार, બધા नाम ना वो। अब हम हिंदी की गाइड करेंगे। इधर हिंदी की गाइड। और ये हमने हिंदी ले लिया। ये आसपास के टाइप हम अपने दफ्तर में रख देंगे और अब हम लिखेंगे हिंदी। हम अब नन्ना मुन्ना राही हो आए। तीजा पाठ है हमारा। इस होगा में हम तीजा पाठ पढ़ेंगे।
बताना चाहती हूँ शकील बदायूनी। उसका नाम क्या है मुझे भी नहीं पता। इसमें क्या लिखा है? शकील बदायूनी, शकील बदायूनी। इस कविता इसने लिखी है शकील बदायूनी। कल हम सबको पढ़ाई करनी है, इसी में कल हम बाई रखेंगे। उसका नाम मैं आपको बताती हूँ। काम वाली बाई आई, कपड़ा धोने आई, झाड़ू पोछा करने आई। आपको पता है कि वो उसका नाम क्या है? उसका नाम राही है। રાહી आप देखो ना यहाँ पे तार पेपर न तो મારે પેપર હન વાંચવાનું તે વાંચો વાંચે ને હું એ વાંચે શું કામ આડી પડી ગઈ છે? આજે અમારે પેપર આવો શ્રી બાબાનું અમારે બાબાનું પેપર આવો બધું નથી કાલે બધા વાંચે એક ખૂણામાં તું એક ખૂણામાં બા એક ખૂણામાં મેં એક ખૂણામાં રાહી एक नाम रिया। કોમ કોણ કરે તા हाँ કોમ કોણ કરે काम 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 कल काम वाली बाई रख देंगे हम। वो मैं कौन सी है? काम वाली बाई आई, झाड़ू पोछा करने आई। आपको पता है कि वो कौन है? वो तो मेरी बहन आई है वाली। हाय, मैंने खा लिया, काम कर लिया, अपने पढ़ाई कर रही हूँ। मैं आपको प्रश्न पूछूंगी, आप उसका उत्तर देना, ठीक है? ઠીક है अ, तुम नीचे नाम आती ए तुम मैं लिख रही हूँ क्योंकि कल चलो आप बोलो मैं बोलूं નીચે નામાંથી કયું શાક જલ્દી બગડી જાય છે? ઓપ્શન એ કારેલાનું શાક, બી બટાકાનું શાક, સી કંકોડાનું શાક, ડી ભીંડાનું શાક. બટાકાનું. નીચેનામાંથી કઈ પરિસ્થિતિ ખોરાકના બગડવાને સંદિગ્ધ કરે છે? પહેલું, बिना થાળીમાં બધી વસ્તુઓ લે છે પરંતુ ભાવે તેટલું જ ખાય છે. બીજું, જરૂર કરતાં વધુ જમે છે. ત્રીજું, કાનાજી જોઈએ તેટલું જ થાળીમાં લે છે. ચોથું, માલા જરૂર કરતાં ઓછું થાળીમાં લે છે અને તેટલું જ ખાય છે. ઓપ્શન તું બોલ તને આવડે તો એ. એમાં શું આવે પણ એમાં આવે છે બિના થાળીમાં બધી વસ્તુ લે છે પરંતુ ભાવે તેટલું જ ખાય છે. એટલે થાળીમાંથી વધારે પડી રહે. ત્રીજું, નીચેનામાંથી એક દિવસમાં બગડી જાય તેવો ખોરાક કયો છે? પહેલું, શક્કરપારા, બીજું વેફર્સ, ત્રીજું ફ્રૂટ સલાડ, ચોથું લાડુ. ફ્રૂટ સલાડ, કારણ કે તે દૂધથી બને છે. ચોથું, નીચેનામાંથી કઈ ઋતુમાં દૂધ જલ્દી બગડી જાય છે? ઓપ્શન શિયાળામાં, ચોમાસામાં, ઉનાળામાં કે શરદ ઋતુમાં? તું બોલ. ઉનાળામાં બગડી જાય છે. એ તો તાર ભણવામાં આવે. અમે તો ઉનાળામાં દૂધમાં ફ્રીજમાં દૂધ મેલીએ એટલે અમારે તો નહીં બગડતું. પાંચમું, ખાદ્ય પદાર્થના પેકેટ પર લખેલી વિગતો પૈકી કઈ વિગત પરથી તે ખાવા લાયક છે તે નહીં તેના ખ્યાલ આવે છે? પહેલું, કિંમત, બીજું પેકિંગ તારીખ, ત્રીજું તેમાં વપરાતી ઘટકોના નામ, ચોથું વાપરવાની છેલ્લી તારીખ. તો વાપરવાની છેલ્લી તારીખ. સાચું. બસ આટલા જ હતા. પછી 5 પછી પૂછી જેટલા છો 12 છો એટલે 6 જેટલા 5 એમાંથી તને કેટલા આવડે? 7 પછી પૂછી. હા, બાય બાય. 7 પ્રશ્નો બાકી હતા. હું તમને
તમને અત્યારે પૂછું છું બ્રેડ કે રોટલી 3-4 દિવસ ભેજવાળા વાતાવરણમાં રહે તો તેના પરથી શું ફેરફાર જોવા મળે છે? એ પાણીના ટીમ્પા જોવા મળે છે, બી સફેદ ફૂગ જોવા મળે છે, સી ફૂલી ગયેલી જોવા મળે છે, ચોથું લાલ થઈ ગયેલું જોવા મળે છે. ફૂગ જોવા મળે. હા, ફૂગ જોવા મળે. ફૂગ એટલે સફેદ ફૂગ જોવા મળે છે. તમારું બી સાચું. કારણ કે એની અંદર ઈસ્ટ નખેલી હોય એટલે. પછી કેરીના અથાણું સામાન્ય રીતે કેટલા સમય સારું રહેતું હોય છે? પહેલું 1 અઠવાડિયું, બીજું 4 અઠવાડિયા, ત્રીજું 3 અઠવાડિયા, ચોથું 12 અઠવાડિયા. 12 અઠવાડિયા. સાચું. સાચું જોઈએ ને નાનપણથી અથાણા બનાવીએ યાદ ન હોય. 8મું કેરીના પાપડ બનાવવા માટે નીચે પૈકી વસ્તુ વપરાતી નથી. પહેલું પાકી કેરીનો માવો, બીજું ગોળ, ત્રીજું લીલા મરચાં, ચોથું ખાંડ. લીલા મરચાં. સાચું. 9મું કેરીના પાપડ બનાવવા કેરીના માવા ઉકળાતા તેમાં શું ઉમેરવામાં આવે છે? પહેલું રાઈના કુરિયા, ચોથું મીઠું મરચું, સી ગોળ ખાંડ, ડી સરસવનું તેલ. મુકાવ ગોળ ખાંડ. મને આવડતું હતું પણ તારી પરીક્ષા લેવી હતી. અચ્છા, સારું. આપણે કયું આવ્યા હતા? આટલું આવ્યા હતા. 9મું પછી તો 10મું કેરીના માવાને પાથરવાની ચટાઈ શામાં પર બાંધવામાં આવી હતી? એ ખાટલામાં, બી હિંચકામાં, સી પતરામ પર, ડી માંચડા પર. માંચડા પર. સાચું. 11મું નીચેનામાંથી કઈ વસ્તુ અથાણું બનાવવામાં આવતું નથી? 11મું તેથી કહો. હું 10મું બોલી જઈશ લખું. નીચેનામાંથી કઈ વસ્તુ અથાણું બનાવવામાં આવતું નથી? એ ગાજર, બી ગુંદા, સી ચીકુ, ડી કેરી. ચીકુ. સાચું. 12મું છેલ્લું પાપડ બનાવવા માટે કયો કઠોળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? એ અડદ, બી મગ, સી વાલ, ડી વટાણા. અડદ. સાચું. મગનો એ થાય હો. મને નહીં ખબર, અમારે તો અડદ આપ્યું એટલે. હવે હું તમને થોડીક વાર રહીને બીજા પ્રશ્ન પૂછું. તો ભણવાનું તારા હ, મારા નહીં હો. તું વોચ. હું તારું ધ્યાન રાખું કે તું વોચ શું કરે. ઊંઘતી તો નહીં. મારા નિશાનો કાલ લઈ જવાનો છે. પરીક્ષા. યસ. પર્યાવરણનું અડધું પેપર બાકી છે. ના, ગણિતનું. મને તો બધું લખાઈ દીધું. સામાજિક તારા જેટલું લેસન બાકી છે. તારણ કાલ પેપર નતું મમ્મી? સારા કામ હો ગયા. આપણે ટીવી देखती फिर सो जाऊंगी. मूवी देख रही हूँ. Tomorrow.